श्रीराम जय राम
दत्तात्रेय तव शरणं दत्तन्नाम तव शरणं दत्तात्रेय तव शरणं दत्तन्नाम तव शरणं कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीमहासरस्वती नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्या पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणा यमनियमासन प्रत्याहार ध्यान धारण समाध्याष्टांगयोगानुष्ठाननिष्ठा तपश्च षड्दर्शनस्थापनाचार्या व्याख्यासन सिंहासनाधीश्वरा सकल निगमागमसार हृदया सांख्यत्रय प्रतिपादका वैदिक मार्ग प्रवर्तका सर्वतंत्र स्वतंत्र आदिराजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराज गुरु भूमंडलाचार्य ऋष्यशृंगपुरवराधीश्वर तुंगभद्रा तीरवासी किष्किंद हेमकूटमातंगमाल्यवंतर्ष्यमूक अंजन पर्वतयोर्मध्ये निवासी हेमकूटाधिपति श्री पंपा विरूपाक्षा चतुर्भुज भुवनेश्वरी जगदंबा जगन्माता श्री विद्याशंकर विद्यारण्य मलयाल ब्रह्म परब्रह्म देवदिव्य श्री श्रीपादपद्माराधका श्रीमज्जगद्गुरो श्रीमदिवनोद्दंड नृसिंह भारती महास्वामी गुरुकमल संजाता श्रीमज्जगद्गुरो श्री विद्यारण्य भारती महास्वामीना तव पादारविन्दयोः साष्टांग प्रणामान् समर्पयामि नमः अंदर చెప్పాలి गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां विधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः ज्ञानानंद मयं देवं निर्मला स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः शंकरं शंकराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्य कृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः विद्यारण्य महायोगी महाविद्या प्रकाशकः श्रीविद्या नगरोद्धर्ता विद्यारत्न महोदधिः सद्गुरु परब्रह्मणे नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्काराणि समर्पयामि नमः सकलोपचार पूजार्थे नमस्कारान् समर्पयामि అమ్మలందరికీ కూడా మనవి మీరు తెచ్చుకున్నటువంటి రెండు పాత్రలో నీళ్ళు తెచ్చుకున్నారు కదమ్మా అందరు కూడా చిన్న పాత్ర ఉంది కదా మీరు తెచ్చుకున్నటువంటి చిన్న గ్లాసులో రెండిట్లో తెచ్చుకున్నారు కదా తెచ్చుకున్న దాంట్లో చిన్న దాంట్లో ఉన్నటువంటి దాంట్లో నీటిని చెంచా ఉంది కదా ఉద్ధరణి ఆ ఉద్ధరణితోని మీ కుడి చేతితోని ఎడమ చేతి అరచేతిలోకి నీళ్లు పోసుకోవాలి కుడి చేతితోని ఎడమ చేతిలో పోసుకోవాలి కుడి చేతి ఉంగరం వేలు మధ్యన వేలుతో నీళ్ళను అద్దుకోవాలి మీ పైన చల్లుకోవాలి అపవిత్ర పవిత్రోవా సర్వా పైన చల్లుకోండి ఏం కాదు తడుచుకోరు అపవిత్ర పవిత్రోవా సర్వావస్థ
यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाक्याभ्यन्तरशुचिः गोविंदेति सदास्थानं गोविंदेति सदा जपं श्रीहरि गोविंद नाम कीर्तनं చెప్పండి पुण्डरीकाक्षाय नमः पुण्डरीकाक्षाय नमः पुण्डरीकाक्षाय नमः गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः కుడి కన్నుకు ఎడమ కన్నుకి నీటిని వెనుకొండమ్మ ఇప్పుడు गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षराय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः ओम उत्तिष्ठन्तु भोजं भगे गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं मरि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रिवदश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रैगुं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुद्धरः तत्र श्रीविजयोर्भो चित्रमामि तिरुपतिर्मम सर्वेषाणां जनार्दनः అమ్మలందరికీ కూడా మనవి పూజలు కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మనవి అందరూ కూడా నిలిచాలి కళ్ళు మూసుకోవాలి ధ్యాన స్థితిలో ఉండి అందరూ కూడా అమ్మ నేను చెప్పేటువంటి భగవద్ రూపాలను మనసులో అందరూ ధ్యానం చేసుకోవాలి కళ్ళు మూసుకోవాలి చేతులు జోడించాలి అందరూ లక్ష్మీనారాయణ రూపాలను ధ్యానం చేయాలి లక్ష్మీనారాయణ ఉండేటువంటి నివాసము వైకుంఠము జయ విజయ నిరువులు ద్వారపాలకులు వారిని నమస్కరించుకొని ముందుకు వెళ్తే బంగారుమయ ప్రాకారాలు తలుపులతో ఉన్నటువంటి 7 ద్వారాలు వాటికి పచ్చని ఆకుల చేత అద్భుతమైనటువంటి పువ్వుల చేత అలంకరించబడ్డటువంటి ఆ 7 ద్వారాలు మెల్లగా దాటుతూ ముందుకు వెళ్తే ప్రశాంతంగా ఉన్న పాల సముద్రం ఆ పాల సముద్రం మధ్యలో 5 కలల సర్పమును కర్పగా తీసుకొని పవనిస్తున్నాడు మహావిష్ణువు లేతమైనటువంటి నీలిరంగు శరీరాఛాయమైనటువంటి స్వామివారు ఆలకు అలంకరించుకున్నాడు పాదాన్ని నిత్య కళ్యాణం స్వామివారి పాదాలకు బంగారు ఆభరణాలు పట్టు పీతాంబరములు ధరించినటువంటి స్వామి బొడ్డు నుంచి ఉద్భవించింది కమలం దానిపైన కూర్చున్నాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ స్వామివారు ధరించినాడు యజ్ఞోపవీతం బీజం స్వామివారు ధరించినటువంటి విధమైన సారగ్రామాలు తులసి మాలలు వైజయంతి మాలలు మంచిగా లేతమైనటువంటి గులాబీ రంగులో ఉన్న కమలం పూలను గండగా చూసి స్వామివారు అలంకరించుకోగా అద్భుతమైనటువంటి విధమైన ఆభరణాలు స్వామివారి శరీరమంతా ఆభరణాలతో నిండి ఉండగా స్వామి భుజాలకు మణికట్టుకు ఆభరణాలు ఆ స్వామివారి వేళ్లకు ఉంగరాలతో అలంకరించుకొని లేతలైనటువంటి స్వామివారి యొక్క అరచేతులతో ధరించున్నాడు శంఖము చక్రము పద్మము అలాగే స్వామివారి యొక్క వికసించినటువంటి పువ్వులే చిరునవ్వుతో ఉన్నట్టు పెదాలు స్వామివారి ముక్కు స్వామివారి చెవులకు అలంకారాలు స్వామివారి కమలు వంటి కనులు ఆ స్వామివారి కనుబొమ్మల మధ్యలో 3 నామాలు స్వామివారు బొట్టుగా ధరించారు వజ్రాలు పొదిగిన కిరీటాన్ని స్వామి శిరస్సు ధరించి ఉండగా స్వామి పాదపద్మముల వద్ద ఉన్నది తల్లి లక్ష్మీ అమ్మవారు సమస్త జగత్తుకు ధనమును అష్టైశ్వరములు అనుగ్రహిస్తున్నప్పటికీ పతిదేవుడి కంటే పరమదైవం మరొకటి లేదని పతిపాద సేవ కంటే మరొకటి స్త్రీకి ముఖ్యమైనది లేదని తాను ఆచరిస్తూ మనందరికీ తెలియజేస్తున్నటువంటి అమ్మ ఎర్రటి చీర ఆకుపచ్చని కనుమలు ధరించి ఆ జడాల్లో పడి కప్పు కట్టుకొని కుప్పులో పువ్వులు పెట్టుకొని కిరీటాన్ని ధరించి విశాలమైన నదులు కలిగిన అమ్మ కనుబొమ్మల మధ్యలో చంద్రబిందువు వలె కుండ్రటి కుక్కుమతో గుండ్రటి కుంకుమ బొట్టు ఆ తల్లి చెవులకు కమ్మలు ఆ ఎర్రగా ఉన్నటువంటి అమ్మ బుగ్గలు కళ్ళకు నల్లటి కాటుక ముక్కుకు ముక్కెర చెవులకు కమ్మలు దొండపండు కంటే ఎర్రగా ఉన్నటువంటి అమ్మ పెదాలు అలా ఉన్నటువంటి అమ్మ చెవులకు ధరించినటువంటి అద్భుతమైన ఆభరణాలు కమ్మలు అమ్మ మెడలో స్వామి కట్టిన మంగళసూత్రము వివిధమైన ఆభరణాలు అదే గులాబీ రంగులో ఉన్నటువంటి కమలం పువ్వులతో అమ్మవారు ధరించినటువంటి పుష్పమాల భుజ కిరీటాలు చేతుల నిండా గాజులు వేళ్ల నిండా ఉంగరాలు అమ్మ 4 చేతుల్లో గోరింటాకుతో ఎర్రగా పండి ఉన్న అరచేతుల్లో అమ్మ వెంకాటల 2 చేతుల్లో కమలం పువ్వులు ముందటి 2 చేతులతో
స్వామివారి పాదసేవలో నిమగ్నురాలి నడుముకు ఉత్థానాన్ని ధరించి ఆ తల్లి పాదపద్మములకు పసుపు పారాని గజ్జలు మధ్యలతో ఉన్నటువంటి అమ్మ పాదాలను మీ యొక్క గుండెల్లో మంచిగా నింపుకొని ఆ తల్లి చిరునవ్వులవుతూ మననే పలకరిస్తున్న లక్ష్మీ అమ్మవారి రూపాన్ని దర్శించి వారి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి దాసుడై సదా స్వామి ఆజ్ఞకై నిలబడి ఉన్నటువంటి గరుత్మంతుడు పొడవాటి ముక్కు బలమైన రక్తలు దృఢమైన శరీరాకృతి ఉన్నటువంటి వాడు కిరీటాన్ని పొడవాటి నామాలను ధరించి స్వామి ఆజ్ఞకై దాసుడిగా ఉన్న గరుత్మంతుని నారద మహాముని తుంగురులను నమస్కరించి ఆ తర్వాత పార్వతీ పరమేశ్వర రూపాలను అందరూ ధ్యానం చేయాలి. పార్వతీ పరమేశ్వర నివాస స్థానం కైలాసం, చుట్టూ మంచు కొండల మధ్యలో కైలాస పర్వతం మధ్యలో రత్నకటిక సింహాసనం. ఆ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన వారు పరమశివుడు. స్వామి తెల్లటి దేహకాంతి కలవారి కుడికాలను పాదపీఠంపు ఎడమకాలను మడిచి కుడి కొరకు సమానంగా ఉంచి పులి చర్మాన్ని ఆసనంగా ఏనుగు తోలను బట్టగా కట్టుకొని నడుముకు గంటలు కట్టుకున్నటువంటి స్వామి యొక్క కడుపు ఛాతి మణికట్టు అంతటా కూడా మూడు భస్మపు రేఖలు ధరించి ఆ భస్మపు రేఖల దగ్గరలోనే చిన్న రుద్రాక్షలతో ఉన్న దండలను భుజాలకు అంతటా కూడా అలంకారంగా దాల్చి ఆ రుద్రాక్షమాలల కిందనే చిన్న నాగుపాములను కూడా నాగాభరణంగా ధరించిన నాగభూషణుడు. దేహమంతా తెల్లగా ఉండి కంఠం మాత్రం నీలివర్ణంతో మెరిసిపోతూ ఆ కంఠంలో స్వామి ధరించినాడు రుద్రాక్షలు, తెల్లటి పుర్రెలమాలలు, నల్లటి నాగుపాము పడిగబిక్కున్న నాగుపామును నీలో ధరించి మందహాసముతో ఉన్నటువంటి స్వామి పెదాలు, స్వామి చక్కనైన ముక్కు, అవ్యాజమైన కరుణను కురిపిస్తున్న స్వామి కంటి కళ్ళు, కంచూపు, కనుబొమ్మలు, నుదుట విశాలమైన నుదుట 3 భస్మపు రేఖలు, మధ్యలో 3వ కన్ను, జడలు కట్టిన వెంట్రుకలు, దాంట్లో నుంచి దూకుతున్న గంగా అమ్మవారు, స్వామి నెత్తిన ధరించిన చంద్రవంక, అదేవిధంగా 4 చేతుల్లో త్రిశూలము, ఢమరకము, అభయాస్తము, వరదాస్తము. పక్కనే ఉండి అమ్మ పార్వతి. అమ్మ కూడా ఎర్రటి చీర ఆకుపచ్చడి కనుమలు ధరించి జడలు కొన్ని తుప్పగట్టుకొని పువ్వులను ధరించి మంచి కిరీటాన్ని ధరించిన అమ్మ విశాల నుదురు కలిగి కనుబొమ్మల మధ్యలో కుంకుమను బొట్టుగా ధరించి సూర్యచంద్రులను 2 చెవులకు ఆభరణలుగా ధరించి ముక్కుకు ముక్కెరను ధరించి ఎర్రగా ఉన్న అమ్మ బుగ్గలు, తొండపండు కంటే ఎర్రగా ఉన్న అమ్మ పెదాలు, చంద్రబింబం వలె ఉన్న అమ్మ ముఖారవిందం, ఆ తల్లి మందహాసముతో ఉన్నటువంటి అమ్మవారి పెదాలు, చల్లటి చూపులతో ఉన్నటువంటి అమ్మవారి చూపులు, ఆ తల్లి యొక్క మెడలో పరమశివుడు గట్టే పెద్ద శతమానాలతో ఉన్న మంగళసూత్రం, దివ్యమైన ఆభరణాలు, ఆ కదంబ పుష్పాలతో ఉన్నటువంటి పూలదండ, భుజాలకు భుజ కిరీటాలు, చేతుల నిండా గాజులు, వేళ్ల నిండా ఉంగరాలు, అమ్మ అరచేతుల్లో గోరింటాకుతో పండి ఉండగా ఆ అరచేతుల్లో అమ్మవారు ధరించింది త్రిశూలము, ఖడ్గము, అభయాస్తము, వరదాస్తము, నడుముకు వడ్డానము, కాళ్ళకు పసుపు, పారాని, గజ్జలు, మట్టెలతో ఉన్నటువంటి అమ్మ పాదపద్మములను నమస్కరించి ఆ తర్వాత ఓవైపు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, గణపతి స్వామి, వారి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి నంది, సింహము, ఎలుక, నెమలిని దర్శించి ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు, సరస్వతి అమ్మవారు బ్రహ్మలోకములో తెల్లటి పద్మంపై ఎర్రటి అంచు కలిగిన తెల్లటి వస్త్రములను ధరించిన బ్రహ్మదేవుడు 8 చేతులు, స్వామివారి యొక్క మెడలో దివ్యమైన ఆభరణాలు, యజ్ఞోపవీతాలు, తెల్లని కమముల దండ, స్వామి తెల్లగా పాలిపోయిన గడ్డము, పరమ తేజస్సుతో ఉన్న ముఖము, 4 ముఖములు, 4 శిరస్సులు, వాటిపైన కిరీటాలు, 4 చేతుల్లో స్వామివారు ధరించ వేదాల పుస్తకాలు, మరొక 4 చేతుల్లో కమండలము, జపమాల, అభయస్తము, వరదహస్తము. ఆయన పక్కనే ఉంది తల్లి, ఆయన శక్తి స్వరూపిణి సరస్వతి అమ్మ. అమ్మ కూడా మంచిగా ఎర్రటి ఎంచు కలిగిన తెల్లటి వస్త్రాన్ని ధరించి కమలం పువ్వు పైన కూర్చున్న అమ్మ మంచిగా జడలు పని కుప్పగట్టుకొని కిరీటాన్ని ధరించి కనుబొమ్మల మధ్యలో కుంకుమను ధరించి కళ్ళకు కాటుక, ముక్కుకు ముక్కెర, చెవులకు గుడ్డులు, అలా ఉన్నటువంటి అమ్మ మందహాసం చేస్తూ మనకే జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తున్నటువంటి తల్లి సరస్వతి అమ్మ. 4 చేతుల భుజ కిరీటాలు, చేతుల నిండా గాజులు, వేళ్ల నిండా ఉంగరాలు, అరచేతులు గోరింటాడుతో పండి ఉండగా వెనకాట 2 చేతుల్లో అమ్మవారి పుస్తకాన్ని, స్ఫటికమాలను, ముందటి 2 చేతులతో వీణలు వాయిస్తూ నడుముకు వడ్డానాన్ని ధరించి తెల్లటి కొంగుపైన ఆ యొక్క పుటం పోసినటువంటి బంగారం మెరుస్తున్న బంగారు ఆభరణాలు, మంగళసూత్రాలు, తెల్లటి పద్మాలమాలను ధరించిన అమ్మ కాళ్ళకు పసుపు, పారాని, గజ్జలు, మట్టలతో ఉండగా అమ్మ వాహనమైనటువంటి హంసలను దర్శించి ఆ తర్వాత దేవతలకు రాజు ఇంద్రుడు ఆయన ధర్మపత్ని శచీదేవి సమేతుడై విహరిస్తున్నటువంటి ఆ శచీదేవిని సౌభాగ్యవతి ఎవరైతే దర్శిస్తారో, మనస్సులో స్మరిస్తారో ఆ సౌభాగ్యవతికి అఖండ సౌభాగ్యాన్ని ఇచ్చే తల్లి శచీదేవి. అదేవిధంగా రామచంద్రుల వారి గురుమూర్తులు వశిష్ఠుల వారు ఆయన ధర్మపత్ని అరుంధతి అమ్మవారిని మనస్సులో నమస్కరించుకోవాలి. భార్యాభర్తల మధ్యలో అన్యోన్య ప్రేమానురాగాలను అనుగ్రహించి
అన్యోన్య దాంపత్యాన్ని అనుగ్రహించి సమస్త కలహాలను తొలగించేవారు వారి నూరు నమస్కరించి రామచంద్రుల వారి దివ్యమంగళ స్వరూపము సీతమ్మ వారి రూపాన్ని సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి రామచంద్రుడు తన రెండో పాదపద్మలు పాదపీఠంపై ఉంచి పట్టు వస్త్రములు ధరించి ఆ స్వామివారి యజ్ఞోపవీతమును వీపుకు బాణతూర్యాను కుడి చేతిలో అభయాన్ని ఎడమ చేతిలో ధనస్సును ప్రశాంతమైనటువంటి ముఖారవిందము మందహాసముతో ఉన్నటువంటి స్వామివారు పొడవాటి నామాను ధరించి కిరీటముతో ఉన్న స్వామి పక్కనే ఉన్న తల్లి సీతమ్మవారు భర్తను అనుగమించడంలో తరించినటువంటి పరదేవతా స్వరూపిణి సీతమ్మవారిని నమస్కరించి భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులను ధ్యానించి రామచంద్రుడి పాదపద్మముల వద్ద కూర్చొని తన రెండో చేతులను రామచంద్రుడి పాదాలపై ఉంచి తల ఎత్తి రామచంద్రుని యొక్క దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని దర్శిస్తూ కళ్ళ వెంబటి ఆనంద భాష్పాలు కురిపిస్తున్నటువంటి స్వామి హనుమ రూపాన్ని దర్శించి ఆ తరువాత మీ ఇష్టదైవము ఏ క్షేత్రంలో ఉంటాడో ఒక్కసారి మనస్సు ద్వారా వెళ్ళి మీ ఇష్టదైవాన్ని మంచిగా మనస్సులో స్మరించి ఆ రూపాలను దర్శించి అదే మనోవేగముతో మీ యొక్క కులదైవం ఇంటి దేవుడు ఏ క్షేత్రంలో వెలిసి ఉన్నాడు ఆ క్షేత్రానికి మనస్సు ద్వారా వెళ్ళి గర్భాలయం ఉన్న స్వామివార్లను అమ్మవార్లను తల్లి తీరా మనసారా కళ్ళ వెంబట దర్శించి మీ తల్లిదండ్రులను దర్శించి వారి పాదపద్మములకు నమస్కరించి గురుదేవుల యొక్క దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించి ఆయన పాదపద్మములకు శిరస్సు వంచి నమస్కరించి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి పార్థివలింగాన్ని మీ కళ్ళు తెరిచి దర్శనం చేస్తారు. శుభాభ్యుదయార్థం శుభే శోభనే మంగళే ముహూర్తే అత్ర పృథివ్యాం జంబోద్వీపే భరతవర్షే భారతఖండే మేరోదక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య వాయువ్య ప్రదేశే సమస్తదేవత బ్రాహ్మణార్యర గురుచర సన్నిధో అద్య బ్రహ్మణ ద్వియపరాక్తే శ్వేతవరాకల్పే వైవస్పదమనవంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే अस्मन् वर्तमान व्यावहारिक चांद्रमानेन स्वस्ति स्त्री विश्वावसु नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तीकमासे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां भूवासरावासरस्तु सौम्यवासरे शुभवासरे शुभदिवसनक्षत्रे शुभयोग शुभकरणे ग्रह विशेष विशिष्टायां शुभतिथौ अंदर చేతిలోకి అక్షతలు తీసుకోవాలమ్మా ఉన్నాయా అందరి చేతిలోకి అక్షతలు తీసుకోవాలి మీ గోత్రము మీ ఇంటి పేరు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు అందరూ మనస్సులో స్మరించుకోవాలి బాంధవస్య क्षेम धैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मम ज्ञानतो अज्ञानतो कृत सकल दोष परिहार अर्थम मम श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर श्री उमा पार्थिवेश्वर श्री भुवनेश्वरी पंपा विरूपाक्ष स्वामी देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अखंड सौभाग्य अखंड लक्ष्मी अखंड सरस्वती अखंड शक्ति प्राप्ति अर्थम श्री उमा पार्थिवेश्वर स्वामी देवता उद्देश्य श्री उमा पार्थिवेश्वर प्रीत्यर्थम अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन समस्त लोक कल्याणार्थम लोकानां सुवृष्टि प्राप्ति द्वारा गोवत्स सस्य संरक्षण सिद्ध्यर्थम सनातन वैदिक हिंदू धर्म उत्तरोत्तर अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम यथाशक्ति यथा भक्ति यथा मिलित उपचार द्रव्यैः श्री शिव अष्टोत्तर सहस्रनाम देवी अष्टोत्तर शतनाम केशवनाम भस्मार्चन पूजाख्यौ अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन अहम आचरिष्ये इंदर కూడా ఆచమనం చేసిన నీళ్లు కాకుండా వేరే చెంబులో ఉన్న నీళ్లు ఉన్నాయి కదా ఆ నీళ్లను ఎడమ చేతితోని కుడి చేతిలో పోసుకొని ఆ ముందు తీసుకునేటువంటి అక్షంతలను నీళ్లతో సహా ప్లేట్లో వదిలిపెట్టండి. ప్లేట్ లేకపోతే పక్క వాళ్ళ దాంట్లో వదలండి కానీ భూమి పైన వదలొద్దాము దయచేసి. లేని వాళ్ళకు పక్క వాళ్ళు సహాయం చేయండి. మండలే విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే పృథివ్యై నమః నమస్కారాన్ సమర్పయామి. అందరూ చేతులు జోడించి భూతల్లితో మనస్సులో ప్రార్థన చేయాలి. అమ్మ భూదేవి, మేము తినడానికి తిండి, ఉండడానికి ఇల్లు, కట్టుకోవడానికి బట్ట, త్రాగడానికి నీళ్లు, ఇలా చెప్తూ పోతే ఉదయం లేచి నుంచి రాత్రి పడుకునేంత వరకు అన్ని సుఖములు నీ నుంచే పొందుతున్నప్పటికీ
మా పాదాలు నీకు తగిలించకుండా ఏ పనిని చేయలేకపోతున్నామమ్మా. మా పాదాలు నీకు తగిలిస్తున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించు తల్లి. అట్లానే తెలిసి తెలియక జ్ఞానము అజ్ఞానంతో ఎన్నో తప్పులు చేస్తున్నా నీవు కంపించకుండా అలా భరిస్తున్నావే తప్ప మమ్మల్ని ఎప్పుడూ క్రోధంతో చూడలేదు. అటువంటి నీ యొక్క సహనానికి, నీ ఓపికకు శతకోటి ప్రణామాలమ్మ. నీకెంతటి ఓపిక ఉందో నాకంత ఓపికను ప్రసాదించమని అందరూ కూడా భూతల్లకి నమస్కారం చేసుకోవాలి. అందరూ కూడా అమ్మ కలిసించకుండా బొట్ట పెట్టారు కదా, పసుపు కుంకుమ పెట్టిన దానిపైన కలిసించకుండా పెట్టండి. ఉంగరం వేలు వాడాలి. నేను వాడొద్దన్న కాబట్టి అదే ముందుకు వస్తాను. కాబట్టి అందరూ కూడా గడియారం ముళ్ళు మన ఇంట్లో ఎట్లా తిరుగుతుంది, ఉల్టా తిరుగుతుందో సీదానా, అట్లానే కలిసిన చెంబుకు మీరు 4 దగ్గరలో గడియారంలో 9, 3, 12, 6 ఉంటుంది కదా, అట్లానే సవ్య దిశలో పసుపు కుంకుమ ఇక్కడి నుంచైనా ప్రారంభం చేయండి, కానీ చుట్టూ తిరగాలి. ఇట్లా అక్కడిక్కడ దుంకొద్దు. సరేనమ్మా? 4 దగ్గరలోనే పెట్టాలి. ఉంగరం వెళ్తూ పెట్టాలి. సరేనమ్మా? కలిశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర మూలే తత్తస్థితో బ్రహ్మ మధ్యే మాత్ర గణాస్మృత కుక్షౌతు సాగరా సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధర ఋగ్వేదో యజుర్వేద సామవేదో అత్యధర్వణ అంగేశ్చ సహితా సర్వే కలశాంతు సమాశ్రిత. అమ్మ పెద్దన వేలు వద్దుతుంది. అమ్మ ఈ వేలు ఉంగరం అది అమ్మ పైన కూర్చున్న వాళ్ళు కొంచెం సరేనా తల్లి? ఎందుకంటే నాకు వీళ్ళకంటే మీ మాటలు చదవదు. నాకున్న దాంట్లో కూడా వేయండి. కలశంలో కూడా ఒక పువ్వు కూడా వేయండి. వేసి మీరందరూ వేళ్ళతో కాకుండా అరిచేత్తో మోయాలి. రోజు అరిచేత్తో మూస్తారా వేళ్ళతోనా? రోజు అరిచేత్తో మోయాలి. సరేనమ్మా? పూజ చేసేది అమ్మ చెప్పండి అందరు. గంగే చ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. గంగాయే నమః, గంగాయే నమః, గంగాయే నమః. అందరూ కూడా చేతులు తీయాలమ్మా. కలిసిన చెంబులో ఉన్నటువంటి పువ్వుతో నీళ్ళు తీసుకొని ఆ పసుపు కుంకుమలు భస్మము కొద్దిగా పువ్వు పైన నీళ్ళు చల్లండి. తర్వాత ఉంటే అందులో వేసుకోండి. అందరు చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకొని విఘ్నేశ్వర రూపాన్ని అందరూ మంచిగా ధ్యానం చేసుకోవాలి, నమస్కారం చేసుకోవాలి. విఘ్నేశ్వర యొక్క రూపము దివ్యమైనటువంటిది, సమస్త మంగళములను అనుగ్రహించి సమస్త విఘ్నాలను తొలగించింది. స్వామివారు నావాటి వేళ్లతో ఉన్నటువంటి స్వామి పాద పద్మాలు, ఆ తెల్లటి వస్త్రము, అంచు కలిగిన వస్త్రాన్ని ధరించిన విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క పెద్దలైన బుర్ర, విశాలమైన ఛాతి, స్వామి 4 చేతులు, స్వామివారు మెడలో ధరించిన యజ్ఞోపవీతము, దివ్యమైన ఆభరణాలు, ఎర్రటి పూలదండ, ఆకుపచ్చని గరికమాల, స్వామివారి చేతులకు ధరించిన ఆభరణాలు, వేలకు ధరించిన ఉంగరాలు, 4 చేతుల్లో వెనుకాతల 2 చేతుల్లో పాశమును అంకుశమును, ముందటి 2 చేతుల్లో ఒక చేతితో అభయాన్నిస్తూ ఎడమ చేతిలో మోదకాన్ని ధరించారు. స్వామివారి ముఖము ఏనుగు ముఖము, తొండము వక్రముగా ఉంది. స్వామి ఏకదంతుడు, ఒక దంతం విరిగి ఉంది, ఒక దంతం పూర్తిగా ఉంది. స్వామివారి యొక్క కళ్ళు చిన్నగా ఉన్నాయి, చాటల్లా పెద్ద పెద్ద చెవులున్నాయి. స్వామి కళ్ళు పైన కనుబొమ్మలు, కనుబొమ్మల పైన నుదురు, నుదుట 3 భస్మపు రేఖలు, మధ్యలో ఆ భస్మపు రేఖల మధ్యలో గంధం, గంధం మధ్యలో కుంకుమ, కుంకుమ మధ్యలో పసుపు అక్షతలు. స్వామి నెత్తిన ధరించారు అద్భుతమైన కిరీటం. అలా ఉన్నటువంటి విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క ఒక పక్క సిద్ధిదేవి, మరో పక్క బుద్ధిదేవి. స్వామి కాళ్ళ దగ్గర ఎలుక, స్వామివారి ఎదురుగా దివ్యమైనటువంటి నైవేద్యాలు, 2 వైపులా పెద్ద పెద్ద దీపపు కుందులు వెలుగుతున్నటువంటి దీపపు కుందుల వెలుగులు స్వామివారిపై ప్రసరించగా స్వామి బంగారు వర్ణంతో మెరిసిపోతున్నటువంటి సిద్ధి బుద్ధి సమేతుడైన విఘ్నేశ్వరుడి రూపాన్ని మంచిగా నమస్కరించి అందరూ మనస్సులో విఘ్నేశ్వరుడితో వేడుకోవాలి, ప్రార్థన చేయాలి. స్వామి విఘ్నేశ్వర, మా జీవితంలో ఏ పనుల వల్ల కష్టాలు, దుఃఖాలు, దారిద్ర్యము లాంటి చెడు ఫలాలు వచ్చే పనులున్నాయో ఆ పనులన్నింటికి విఘ్నాలను తొలగించి, ఏ పనుల వల్ల మాకు సుఖము, సౌఖ్యము, ఆనందము, ఐశ్వర్యము లాంటి మంచి మంచి ఫలాలు కలిగించే పనులున్నాయో వాటన్నింటికి విఘ్నాలను తొలగించి ఓ విఘ్నాలకు అధిపతైన విఘ్నేశ్వర అని చెప్పి అందరూ స్వామికి చెప్పాలి. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు శుభకార్యేషు సర్వదా. గజానన భగవానికి
అమ్మ అందరూ కూడా మీ ముందర ఉన్న పరమశివుడి యొక్క ప్రతిమ ఉంది కదా, లింగాన్ని అందరూ కుడి చేతితో ముట్టి నేను చెప్పే నామని చెప్పాలి. హరాయ నమః, మహేశ్వరాయ నమః, శంభవే నమః, త్రయంబకాయ నమః. అందరూ కొన్ని అక్షతలు ఒక పుష్పాన్ని చేతిలోకి తీసుకోండి అమ్మ. శంకరుణ్ణి అందరూ కూడా మంచిగా మనస్సులో నమస్కారం చేసుకోవాలి. అందరూ కూడా చెప్పాలి. మండలాంతర్గతం హిరణ్మయ భ్రాజమానుషమోజం చంద్రగీతి మఖండ విగ్రహం చింతయేత్ ముని సహస్రశైలితం చెప్పాలి. శంకరస్య చరితం కథామృతం చంద్రశేఖర గుణానుకీర్తనం నీలకంఠ తవ పాదసేవనం సంభవంతు మమ జన్మ జన్మని. అందరూ అక్షతలు పువ్వులు స్వామివారి పైన ఉంచి స్వామికి నమస్కరించి అందరూ కూడా చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసి పార్వతీ పరమేశ్వర సుబ్రహ్మణ్య గణపతి స్వామివారులతో ప్రార్థన చేయాలి. స్వామి పార్వతీ పరమేశ్వర విఘ్నేశ్వర సుబ్రహ్మణ్య స్వాములారా, మేమందరం కూడా ఇక్కడ కూడి మేము ఈ పరమశివుడి యొక్క 1008 నామాలతో, అమ్మ 108 నామాలతో, విష్ణుమూర్తి 24 నామాలతో భస్మార్చన సంకల్పించున్నాం. కావున మాపై దయతోపి తండ్రి కరుణాసముద్రుడైన మీరందరూ కూడా విచ్చేసి నేను ఏర్పరచుకున్నటువంటి యొక్క మట్టి లింగంలోకి ప్రవేశించి నేను తెలిసి తెలియక నీ యొక్క పూజను అర్చించడానికి సిద్ధమై ఉన్నాను కనుక నీవు వచ్చి ఈ పూజ పూర్తయ్యేంత వరకు ఈ మట్టి లింగంలో ఉండి మీరందరూ కూడా మా యొక్క పూజను స్వీకరించండి తండ్రి. ఈ యొక్క పూజలో శ్రద్ధగా భక్తిగా పాల్గొనేటువంటి శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి తండ్రి. మా పైన దయ చూపండి అని చెప్పి అందరూ ప్రేమగా భక్తిగా శ్రద్ధగా వారందరినీ పిలిచి ఈ లింగంలో ఆవహించి ఉండమని చెప్పి అందరూ కూడా ప్రార్థన చేయాలి. మిమ్మల్ని అందరూ మీ యొక్క ఎడమ చేతిని మీ హృదయం పైన మీ వక్షస్థలం పైన ఉంచి కుడి చేతిని స్వామికి తగిలించి అందరూ కూడా చెప్పాలి. స్వామిని సర్వ జగన్నాథ యావత్ పూజ మసానకం తావత్వం ప్రీతిభావేన లింగేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ఆవాహితా భవ స్థాపితా భవ మమ అభిసన్ముఖో భవ స్థిరాసనం కురు. అందరు కూడా చండీశాయ నమో నమః, నందీశ్వర నమస్తుభ్యం, సాంబానంద ప్రదాయక మహాదేవస్య పూజార్థం అనుజ్ఞాం దాతుమర్హసి. ఆ స్వామివారి పైన ఎక్కించిన పువ్వుని కళ్ళకు కట్టుకొని మీ శివలింగం పెట్టుకున్నటువంటి ప్లేట్ ఉంది కదమ్మా, ఆ ప్లేట్కి అవతల వైపు వేయాలి. మీరు అటువైపు ప్లేట్కి అటువైపు ఉత్తరత నీలకంఠాయ శంభవే అమృతేశాయ శుద్ధాయ మహాదేవాయతే నమః. అందరూ కూడా శంకరుడి పైన అక్షంతలు వేయండి. ఇది స్థాపన విగ్రహం దర్శయిత్వా అక్షంతలు కొన్ని వాడండి. మళ్ళోసారి అక్షంతలు వేయండి. సద్యోదాతాయ వై నమో నమః ఆసనం సమర్పయామి. మళ్ళోసారి వేయండి. భవే భవేనా సద్యోజాతం ప్రపద్యామి ఆవాహయామి సద్యోజాతాయ వై నమో నమః ఆసనం సమర్పయామి. అందరూ కూడా అమ్మ మీ కలశం చెప్పుకున్నటువంటి ఉప్పుతోని కానీ ఆ యొక్క చెంచతో కానీ నీళ్లు తీసుకొని స్వామివారికి నీళ్లు చూపించి 3 సార్లు ప్లేట్లో వేసేయాలి. చూపించాలి, ప్లేట్లో వేయాలి 3 సార్లు. భవే భవేనా ఇది పాద్యం సమర్పయామి, అతి భవే భవస్వమామిత్యర్ఘ్యం సమర్పయామి, భవోద్భవాయ నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. మహాదేవ హర హర మహాదేవ హర హర మహాదేవ హర హర మహాదేవ. అమ్మ అందరూ కూడా బిల్వదళం పక్కన పెట్టండి. చేతిలోకి సమర్పయామి. కాలాయ నమః గంధార్తే హరిద్రా కుంకుమ సౌభాగ్య ద్రవ్యం సమర్పయామి. కల వికరణాయ నమః. బిల్వదళము పుష్పము పసుపు కుంకుమ వేసినాక బిల్వదళము పసుపు అక్షతలు ఉంటే అక్షతలు ఒక పుష్పము అందరికి మనమమ్మ చిన్నగా పెట్టండి. బిల్వదళము మొత్తం నింపితే స్వామివారికి భస్మం వేస్తే స్వామివారి పైన పడదు కాబట్టి కొంచెము ఆ బిల్వదళాన్ని పక్కన జరిపి పెట్టండి. భస్మం వేస్తే స్వామివారి పైన పడేటట్టు పెట్టాలమ్మ. బల వికరణాయ నమః బిల్వదళం సమర్పయామి. బలాయ నమః దీపమాగ్రాపయామి. బల ప్రమథనాయ నమః స్థాపిత దీపం సందర్శయామి.
అందరికి బెల్లం ముక్క ఇచ్చారు కదమ్మా, తమలపాకు కూడా ఇచ్చారు. ఆ ప్లేట్కి బయట వైపు స్వామికి ఎదురుగా, అంటే మీకు స్వామికి మధ్యలో ఆ కలశం చెంబు పక్కన ఆ తమలపాకును వేసి దానిపైన బెల్లం ముక్క పెట్టి కలశం చెంబులో ఉన్న పొగ్గుతో నీళ్లు చల్లి బెల్లం ముక్క చుట్టూ నీళ్లు తిప్పాలి. అర్థమైందమ్మా? బెల్లం ముక్క తమలపాకు పైన పెట్టండి, ఆ దానిపైన కొన్ని నీళ్లు చల్లండి, కలశం చెంబులో నీళ్లు. ప్రాణాయ స్వాహ, పానాయ స్వాహ, వ్యానాయ స్వాహ, ఉదానాయ స్వాహ, సమానాయ స్వాహ, బ్రహ్మణే నమః. నైవేద్యం సమర్పయామి. అమ్మ 4 సార్లు కలశం చెంబులో ఉన్న నీళ్ళనిది చూయించి స్వామివారికి ప్లేట్లో వేసేయాలి. 4 సార్లు. మధ్య మధ్య ఉదక పానీయం సమర్పయామి. హస్త ప్రక్షాళనం, పాద ప్రక్షాళనం, ముఖ ప్రక్షాళనం సమర్పయామి. కరోబ్దివర్ధనార్థే చందనం. అక్షంతలు వేయండమ్మ. ఇక్కడ ఇవ్వండి, ఈ అమ్మకు లేవు ఇక్కడ. అమ్మ అక్షతలు వేయండి. మనోన్మనాయ నమః తాంబూలం సమర్పయామి. అఘోరాయ నమః నీరాజనం సమర్పయామి. తత్పురుషాయ నమః వేస్తున్నాడు. నమః అన్నప్పుడు అక్షంతలు వేయండి. తత్పురుషాయ నమః మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. భవాయ దేవాయ నమః, సర్వాయ దేవాయ నమః. నమః అన్నప్పుడు మాత్రం వేయాలి. నేను చెప్తాను, ఇప్పుడు మాత్రం వేయండి. భవాయ దేవాయ నమః, సర్వాయ దేవాయ నమః, ఈశానాయ దేవాయ నమః, పశుపతే దేవాయ నమః, రుద్రాయ దేవాయ నమః, ఉగ్రాయ దేవాయ నమః, భీమాయ దేవాయ నమః, మహతో దేవాయ నమః. భవస్య దేవస్య భక్తి నమః, శర్వస్య దేవస్య భక్తి నమః, ఈశానస్య దేవస్య భక్తి నమః, పశుపతేర్దేవస్య భక్తి నమః, రుద్రస్య దేవస్య భక్తి నమః, ఉగ్రస్య దేవస్య భక్తి నమః, భీమస్య దేవస్య భక్తి నమః, మహతో దేవస్య భక్తి నమః. సేపు అది పూజ కాదు. మనస్సుతో, వాక్కుతో, కాయముతో, మూడింటితో భగవన్ను ఆరాధించాలి. మనస్సులో శివుడి రూపాన్ని, వాక్కుతో శివుడి నామాన్ని, చేతులతో శివుడి యొక్క పూజని ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో అప్పుడే త్రివేణి సంగమం, కుంభమేళ లాగా. లేకపోతే అది ఒకవైపు ఇటు పోతుంది, అటు అవుతుంది, ఇటు పోతే ఫ్రీ బస్సులు పట్టుకొని పోతే మన మనస్సు కుదరతుంది. కాబట్టి అందరూ మంచిగా మనస్సును నిగ్రహించుకొని మంచిగా నామాన్ని చెప్తూ శ్రద్ధగా పాల్గొన్నారు. అంత ఊరికే ఈజీగా అయిపోయేది కాదు. చాలాసార్లు శివుడు యాదికొస్తాడు, ఈ అయ్యగారు ఏడికలు వచ్చిందని కూడా యాదికొస్తాడు. అంత జరిగేటువంటి పూజ కాబట్టి అందరూ కూడా దయచేసమ్మా మంచిగా నామం చెప్తూ శ్రద్ధగా స్వామివారి యొక్క పూజలో మీరు అందరూ పాల్గొనాలి. అందరూ కూడా ప్రారంభం చేయండమ్మా. మీ అందరి వంతుకు ఓం నేనే చెప్తాను, మీరు మాత్రం శివాయ నమః అని చెప్తూ ఉండాలి. సరేనమ్మా? అందరు పైకి చెప్పాలి నామము, బయటికి చెప్పాలి మంచిగా గట్టిగా. మొదలు 100 నామాలు మంచిగా బయటకు వస్తాయి. 100 నామాల తర్వాత శంకరుడు లోపలికి గుంజేస్తాడు నామానికి, బయటికి రమ్మంటే రాదిగా. అట్లా కాకుండా అందరూ మంచి గట్టికి చెప్పాలి. సరేనమ్మా? ఓం స్థిరాయ నమః, ఓం స్థానవే నమః, ఓం ప్రభవే నమః, ఓం భీమాయ నమః, ఓం ప్రవరాయ నమః, ఓం వరదాయ నమః, ఓం వరాయ నమః, ఓం సర్వాత్మనే నమః, ఓం సర్వవిఖ్యాతాయ నమః, ఓం సర్వస్మై నమః, ఓం సర్వకరాయ నమః, ఓం భావాయ నమః, ఓం జటినే నమః, ఓం చర్మినే నమః, ఓం శిఖండినే నమః, ఓం సర్వాంగాయ నమః, ఓం సర్వభావనాయ నమః, ఓం హరాయ నమః, ఓం హరినాక్షాయ నమః, ఓం సర్వభూతహరాయ నమః, ఓం ప్రభవే నమః, ఓం ప్రవృత్తయే నమః, ఓం యతాయ నమః, ఓం శాశ్వతాయ నమః, ఓం ధ్రువాయ నమః, ఓం శ్మశానవాసినే నమః, ఓం భగవతయే నమః, ఓం ఖచరాయ నమః, ఓం గోచరాయ నమః, ఓం మహాకర్మణే నమః, ఓం తపస్వినే నమః, ఓం భూతభావనాయ నమః, ఓం ఉన్మత్తవేష ప్రచ్ఛన్నాయ నమః, ఓం సర్వలోక ప్రజాపతయే నమః, ఓం మహారూపాయ నమః, ఓం మహాకాయాయ నమః, ఓం సర్వభూతాత్మనే నమః, ఓం విశ్వరూపాయ నమః, ఓం మహానవే నమః, ఓం లోకపాలాయ నమః, ఓం అంతరితాత్మనే నమః, ఓం ప్రసాదాయ నమః, ఓం అంతరితాత్మనే నమః, ఓం ప్రసాదాయ నమః, ఓం అనిగర్భభయే నమః, ఓం పవిత్రాయ నమః, ఓం మహతే నమః, ఓం నియమాయ నమః, ఓం నియమాశ్రితాయ నమః,
नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम विशालाक्षाय नमः ओम सोमाय नमः ओम नक्षत्रसाधकाय नमः ओम चंद्राय नमः ओम सूर्याय नमः ओम शनये नमः ओम केतवे नमः ओम ग्रहाय नमः ओम ग्रहपतये नमः ओम वराय नमः ओम अत्रये नमः ओम अद्यानमस्कर्त्रे नमः ओम मृगबाणार्पणाय नमः ओम अनघाय नमः ओम महातपसे नमः ओम घोरतपसे नमः ओम अदीनाय नमः ओम दीनसाधकाय नमः ओम संवत्सरकराय नमः ओम मंत्राय नमः ओम प्रमाणाय नमः ओम परमाय तपसे नमः ओम योगिने नमः ओम योज्याय नमः ओम महाबीजाय नमः ओम महारेतसे नमः ओम महाबलाय नमः ओम नीलकंठाय नमः ओम उमापतये नमः ओम विश्वरूपाय नमः ओम स्वयं श्रेष्ठाय नमः ओम बलवीराय नमः ओम बलाय नमः ओम गणाय गणकर्त्रे नमः ओम गणपतये नमः ओम दिग्वाससे नमः ओम कामाय नमः ओम मंत्रविदे नमः ओम परमो मंत्राय नमः ओम सर्वभावकराय नमः ओम हराय नमः ओम कमंडलुधराय नमः ओम धन्विने नमः ओम बाणहस्ताय नमः ओम कपालवते नमः ओम अशनिने नमः ओम खड्गिने नमः ओम पट्टिशिने नमः ओम आयुधिने नमः ओम महते नमः ओम श्रुवहस्ताय नमः ओम सर्वलालसाय नमः ओम घोराय नमः ओम महातपसे नमः ओम पाशाय नमः ओम नित्याय नमः ओम गिरिरुहाय नमः ओम नभसे नमः ओम सहस्रहस्ताय नमः ओम विजयाय नमः ओम व्यवसायाय नमः ओम अतीन्द्रिताय नमः ओम अधर्षणाय नमः ओम दर्शनात्मने नमः ओम यज्ञघ्ने नमः ओम कामनाशकाय नमः ओम दक्षयागापहारिणे नमः ओम सुसहाय नमः ओम मध्यमाय नमः ओम तेजोपहारिणे नमः ओम बलघ्ने नमः ओम उदिताय नमः ओम अर्थाय नमः ओम अजिताय नमः ओम अवराय नमः ओम गंभीरघोषाय नमः ओम गंभीराय नमः ओम गंभीरबलवाहनाय नमः ओम यज्ञोधरूपाय नमः ओम यज्ञोधाय नमः ओम वृक्षकरणस्थितये नमः ओम विभवे नमः ओम सुदीक्षदशनाय नमः समुद्राय नमः ओम बडवामुखाय नमः ओम उताषणसहायाय नमः ओम प्रशान्तात्मने नमः ओम उताषणाय नमः ओम उग्रतेजसे नमः ओम महातेजसे नमः ओम जन्याय नमः ओम विजयकालविदे नमः ओम ज्योतिषामयनाय नमः ओम सिद्धाय ओम नमः शिवाय। ఈ రోజున సాయి హనుమాన్ ఆలయంలో న్యూ హౌసింగ్ బోర్డు కేసీఆర్ కాలనీలో శివ భస్మార్చన గొప్పగా జరిగింది. శివునికి ఏదైతే కార్తీక మాసం ఉందో ఈ కార్తీక మాసం అనేది చాలా ప్రీతికరమైన మాసము. ఈ 30 రోజులు కార్తీక మాసంలో సువాసినులందరూ నిష్ట నియమాలతో ప్రొద్దున సాయంత్రము మరి ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో శివుణ్ణి కానీ లక్ష్మీ విష్ణువులను కానీ అంటే అందరి దేవతల్ని పూజిస్తూ మరి ప్రొద్దున సాయంత్రం కూడా దీపారాధన. ఏదైతే దీపారాధన అంటే మరి కార్తీక మాసంలో దేవతలందరికీ చాలా ఇష్టం కాబట్టి మరి ఇప్పటి వరకు రేపటికి కార్తీక మాసం పూర్తవుతుంది. ఈ రోజున మరి ఇక్కడ ఏదైతే భస్మార్చన జరుగుతుందో శివుని యొక్క అష్టోత్తర శతనామావళి పఠిస్తూ ఇప్పుడే అందరి దేవతల్ని స్వామివారు అందరి దేవతల్ని కూడా వారి వారి పేరున వారి యొక్క అష్టోత్తర శతనామావళి చదువుతూ లక్ష్మి మరి విష్ణు మహావిష్ణువు బ్రహ్మ సరస్వతి అలాగే ముఖ్యంగా శివుని మరి పార్వతి యొక్క అష్టోత్తర శతనామాలు చదివినారు. మరి ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిగా మరి మన హిందూ ధర్మం ప్రకారము వినాయకుని పూజ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వినాయకుని పూజ కూడా చేసుకొని ఈ సహస్ర శివ అష్టోత్తర శతనామావళి సందర్భంలో భస్మార్చన జరిగింది. ఈరోజు సుమారు 100 మంది మా కాలనీ కానీ కాలనీ చుట్టుపక్కల ఉన్న
మహిళా సోదరీమణులు రాచి ఎంతో ఇప్పటి వరకు ఈ చలిలో కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ భస్మార్చన చేస్తున్నారు. కాబట్టి మరి ఏదైతే శివుడు ఈ కార్తీక మాస సందర్భంలో అందరికీ ఆయురారోగ్యాలు సుఖ సంతోషాలు ఇవ్వాలని, అందరు బాగుండాలని, ఆ శివుని యొక్క ఆశీస్సులు అందరికీ ఉంటాయని జై నమస్తే.